ہاں جی، السلام علیکم میرے متروں، میرے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، سنگ حال دا بخیر جوڑ تکڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، فکر ماں کا، بس روٹین کی ٹھنڈ ہے۔ ابھی سردی آنی ہے سر جی، آنی ہے۔ ویسے تو برف باری ہوئی ہے برفوں والے علاقوں میں، لیکن ٹھنڈ آنی ہے۔ اچھا، یہ جب سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے نا، تو کچھ جو ہے وہ وکلاء جو ہے یہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں جناب، احتجاج کر رہے ہیں ہر جمعرات کو۔ وہ جیسے افتخار چودھری کے زمانے میں ہوتا تھا نا، ہر جمعرات کو سارے وکیل کٹھے ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ احتجاج کے لیے یہاں وکیل جو ہے نا، جو کٹھے ہوئے ہیں نا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ہائی کورٹ بار کا صدر بھی بیچ میں بیٹھا ہے، وہ دیکھیں تو کیا مسکین صورتحال ہے۔ آپ یقین کریں، 1 درجن وکیل بھی نہیں تھے، 1 درجن وکیل بھی نہیں تھے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر آپ کو میں 27ویں ترمیم کے حق میں جو وکیل ہے نا وہ بھی دکھاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہے۔ یہ ان کا احتجاج دیکھیں، پہلے ان کا احتجاج دیکھیں۔ ہمارے قافلے میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی تھیں، سول سوسائٹی بھی شامل ہو گئی تھی، نوجوان طلباء بھی ساتھ تھے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ اب آپ نے ان کا احتجاج دیکھ لیا کیا مسکین صورتحال ہے۔ یہ جی 27ویں ترمیم کے خلاف ہے اور ہر جگہ وکیلوں میں ہار رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ عمران نے یہ ساری پارٹی وکیلوں کو دے دی ہے، پھر بھی کتنا برا حال ہے۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو 27ویں ترمیم کے حق میں ہیں، جو اعظم نذیر تارڑ اور آسن بھون اور یہ سارا گروپ جو ہے ہر جگہ جیت رہا ہے، ان کا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں اور پھر خود اندازہ لگا لیں کہ بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ کتنی رونق ہے، جو ہم 27ویں ترمیم کے حق میں ہیں اور یہ سارے نون لیگ کے وکلاء ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جیتنے والے پاکستان بار کونسل کے ممبر جو ہے وہ اس وقت ان کا فنکشن چاہیے۔ ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، حسن بھون صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ سارے دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم مس، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ماشاء اللہ۔ سر بھٹو صاحب السلام علیکم سر، ویڈیو بن رہی ہے، تاری ویڈیو بن رہی ہے۔ ہاشمی صاحب لکھ مبارکاں۔ نہیں سر، میں پیچھے کھڑا سا، تاری تقریر سنیے، میں تاری تقریر سنیے۔ رانا صاحب اے ساڈے لیڈر نے جی، ہمبل اور ملنسار اور تابے دار وکیلاں دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وسیم خان سر السلام علیکم سر، مبارکاں تمہیں مبارکاں ہون سر۔ بہت کامیاب گیٹ ٹوگیدر ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ انشاءاللہ اس گیٹ ٹوگیدر کے صدقے ہم لاہور بار کا الیکشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ماشاءاللہ۔ ایڈوانس مبارک، بھٹی صاحب۔ پیر صاحب السلام علیکم، پیر صاحب السلام علیکم سر، مبارکاں، لکھ مبارکاں سر۔ ہیڈ اور لال ٹائی ماشاءاللہ۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو۔ عثمان صاحب مبارک ہو مبارک صاحب، مبارک۔ جی السلام علیکم سر۔
ख्वाजा साहब इधर भी देख लो, मुबारक सर। हाँ जी, खाओ 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 खाओ। ये जी आपने देख लिया, इस वक्त सारी हमारी क़यादत आपको दिखा दी है और माशाल्लाह बड़ी भरपूर कामयाबी मिली है और आइंदा भी इंशाल्लाह मिलेगी। हाँ जी मुगल साहब मुबारक होवे, खा पी लिए सर, ए सारियां प्लेटां तुसी खा ली की ने? हाँ जी, अब आए जी, देख लिया है, अब तराजू तोल के देखो किसका पलड़ा भारी है। ठीक है, ये मुहावरा आप ये नारा लगा सकते हैं। सर जी सूरत हाल ये है कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें होती हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा माहौल बन जाता है ना, फिर हमें वो खबरें देनी पड़ जाती हैं। वैसे तो आज इमरान खान की मुलाकातों का दिन है, जुमेरात का दिन है, और हुकूमत की वही ठक 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 ठक, तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई अमल नहीं हो रहा, बल्कि डुगडुगी बजाई जा रही है, डुगडुगी हुकूमत बजा रही है और इमरान खान और उसके साथी बंदर बन के नाच रहे हैं। ठीक है, और अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब, उनको भी यही कह रहे हैं कि जनाब भेड़े रोन नालों चुप चंगी है। जब उनके लोग ना कोहाट जलसे में आते हैं, ना पेशावर वाले जलसे में आते हैं, ना इमरान खान के लिए बाहर निकलते हैं, ना अलीमा के कहने पे आते हैं, तो उनको भी यही कह रहे हैं कि भेड़े रोन नालों चुप चंगी है। ठीक है, तो जुमेरात है, वहाँ पे जनाब अली 5-6 वकीलों के नाम लिखे गए हैं और अफरीदी का भी नाम लिखा गया है, लेकिन आज उसके आने का चांस नहीं है। ठीक है, वो उसके आने का चांस इसलिए नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने उनको मफरूर डिक्लेयर किया है और उसकी गिरफ्तारी का आर्डर जारी कर दिया है। ठीक है, वैसे तो इसकी बहनों के खिलाफ भी कल FIR हुई है, वहाँ भी ये होनी चाहिए। अच्छा जी, वो कोई मेहमान आ गए थे तो मैं वही कह रहा था इनको कि भेड़े रोन नाल चुप। जब उनका कोई इकट्ठा ही नहीं होता था, तमाशा इन्होंने बाहर डुगडुगी लगाई हुई है, तो हुकूमत भी डुगडुगी ऐसे बजा रही है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब सर जी सूरत हाल ये है कि जो बात जिसके ऊपर मैंने करनी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई है और पाकिस्तानी जो है अथॉरिटी ने भी कह दिया है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग बंदी हुई थी, वो कह रहे हैं जी अब उन्होंने इतनी खिलाफ वर्जियाँ की हैं कि वो जंग बंदी टूट गई है। ठीक है, वो जंग बंदी टूट गई है। तो इसके ऊपर जो है ना वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रिपोर्ट दे दी है कि जनाब जो ये अफ़गान कहते हैं कि हमारी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो हो रही है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये कोई पाकिस्तान का इल्ज़ाम नहीं है। और दूसरा ये पाकिस्तान का हुआ है कि पाकिस्तान के जो अथॉरिटी है उन्होंने कह दिया कि जो पहले जंग बंदी हमारी हुई थी वो अब शराइत तोड़ फोड़ का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तो अब हमारी वो पाबंदी भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने अब हालात यानी कि फिर ख़राब हो गए। अब फिर जो जंग बंदी हुई थी इतनी कोशिशों के बाद, जिसमें तुर्की उसमें शामिल हुआ था, कतर हुआ था, ये सारे हुए थे, तो उन्होंने अब फिर ये आज ऐलान हुआ है कि जी जंग बंदी जो हुई थी वो ख़त्म हो गई है। तो इसका आप मतलब ही समझ सकते हैं कि इसका अफ़गानिस्तान वाले भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और हम भी उनके ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि जंग बंदी ख़त्म हो गई है। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। और दूसरा, इंडिया के हवाले से भी कल जो है सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और पूरी दुनिया उसको सराह रही है और इंडिया की पूरी दुनिया में जो है बदनामी हो रही है। सिडनी वाक़या हुआ है, वो भी इंडियन बंदे ही निकल आए हैं, हालांकि इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये कुदरत की मकाफ़ात होती है, इल्ज़ाम हमारे ऊपर पहले उन्होंने लगाया है तो फिर बंदा उनका अपना ही निकल आया है। ठीक है, तो ये जब शर्मिंदगी होनी होती है ना, तो ऐसे फिर शर्मिंदगी हर जगह हो रही होती है। तो ये गुफ्तगू आपके साथ करनी थी, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे गपशप लगाएंगे।
تب تک کے لیے قانونی مشورہ کرنا ہو تو 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی اوورسیز والے خاص طور پہ اور پاکستان والے، پورے پاکستان میں ہماری جو MLC منصف لا کمپنی ہے وہ آپ کو لیگل سروس فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.